جو ہے وہ اس سے سارے کام کروا رہا ہے، اور اس کے لیے جو عوام الناس ہیں وہ عاملین تک بھی جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے چلے بھی ہیں جو کاٹے جاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جن جو ہے وہ کسی شخص کے اندر گھس جائے، یا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ جن انسان کے ساتھ شرارت تو کرتا ہے، اس کا ثبوت اس کے حوالے کتاب و سنت میں موجود ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ کسی انسان کو ستا سکتا ہے. جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے. انسان جب کسی انسان کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تو سامنے آ کے کرتا ہے. وہ جن کی کوئی نظر نہیں آتا تو وہ بھی انسان کے راستے میں مشکلات، پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اپنا اثر اس پر ڈال کر، اسے اپنے قابو میں لے کر اس بول بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے. اس قسم کے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کتاب و سنت میں کہ شیاطین، جب شیاطین کی بات ہوئی ہے کہ شیاطین الانس والجن، کہ جن و انس کے شیاطین، تو شیطان کا کام تو برے کام ہی ہوتا ہے. شیطان کا کام دوسروں کو ستانا ہی ہوتا ہے، شیطان کا کام دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو جن کے لیے یہ تو ایک بڑا معمولی سا کام ہے کہ وہ کسی انسان کو ستائے، اس پر اپنا غلبہ کر لے اور اسے پریشان کرے. ایسا ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب، ایسی صورت میں کہ جب یہ پتہ ہو کہ جناب جن جو ہے وہ آگے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جن ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ جن ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے؟ اور ایسی صورت میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ جن جو ہے وہ بھی نفسیاتی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. جن جو ہے وہ بے شمار بیماریاں انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. ذہنی الجھنیں، نفسیاتی مسائل انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. اور اس سب کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ کسی عالم باعمل سے کتاب و سنت میں جو لکھی ہوئی دعائیں ہیں وہ پوچھ کر پڑھی جائیں. اللہ شفا دیتا ہے. باقی اس بات کی تحقیق کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ جن آیا کس رنگ کا، کہاں سے آیا، کتنا بڑا، کتنا چھوٹا. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. علامہ صاحب، ایک جنرل سی بات کو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کون سی صورت ہے، کون سی آیات ہیں جو ہم پڑھتے رہیں اور یہ اس طرح کے جو عوامل ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں، یہ جن کا آنا یا ان نفسیاتی مسائل کا ہونا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی صورت آپ ہمیں بتا دیجیے گا. اس کے لیے سورت پڑھنے سے پہلے دو باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے ذہن کو، اپنے دل کو گناہوں کے تصورات سے پاک رکھے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ انسان ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بندوں کو تکلیف پہنچے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، بابوضو رکھنے کی کوشش کرے. ان تین باتوں پر انسان عمل کرتا رہے تو وہ جن کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود ہو جائے جادو کا اثر یا جن کی گرفت ہو جائے تو اس کے لیے پھر جو کتابوں میں، تفاسیر میں، احادیث میں آخری دو صورتیں پڑھی جائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام ان دو صورتوں کو پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر پھونک مار کے پئیں، اور اپنے گھر میں بچوں کو پلاتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، اس کا آپ ورد رکھیں، روزانہ ایک دن میں 12 مرتبہ پڑھ کر اسے بھی دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں. اسی طرح سورہ فاتحہ، یہ جو 4 وظائف ہیں، سورہ فاتحہ شریف، آیت الکرسی اور آخری قرآن پاک کی 2 صورتیں، ان کو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت پیدا کر لے، انشاءاللہ تعالی اس گھر میں نہ شریر جن بلکہ شیطان انسان بھی داخل نہیں ہوں گے. کیا بات ہے علامہ صاحب. سورہ فلق، سورہ ناس، الحمدللہ، سورہ فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، ان کو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا جنوں سے اور شر سے. ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے لیکن ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جاتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ابھی کچھ اور باتیں ہیں جو ہم علامہ صاحب سے کریں گے.
आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम जादू टोने के हवाले से बात कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा साहब हमारे साथ हैं और हमारे सवालात के जवाब दे रहे हैं। अल्लामा साहब, अंबिया को साहिर भी कहा गया, और सहर जो है वो चीज़ है, आपने जिस तरह से फरमाया, जो तबीयतों पर असर भी करती है। अगर ये जादू एक अलग चीज़ है, मुआवजा एक अलग चीज़ है, तो फिर ये सहर और साहिर, इसका क्या ताल्लुक बनता है आपस में? यानी आपके सवाल का मतलब ये है कि अंबिया को साहिर क्यों कहा गया? जिस तरह मैंने बयान किया कि जादू फौरन इंसान की तबीयत को ख़राब करने में और उसे बीमार करने में असर करता है, फौरी असर करता है। तो जादू में एक मफहूम ये भी निकलता है कि जो चीज़ फौरी कल्ब और दिमाग और मिजाज और तबीयत पर असर कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनल बियान लसिहरुन, कि कुछ बयान जो हैं वो सिहर होते हैं, कि जादू की तरह असर करते हैं, ज़ूद असर होते हैं। अंबिया किराम के पास जो आया और बैठा, उन्होंने अंबिया किराम की बात सुनी, तो बात सुनने के बाद लोगों ने उसको कबूल करना शुरू कर दिया। हालांकि अंबिया किराम ने जो बात की वो उस इलाके के जो मुत्तफ़क़ अलैह जो अकायद थे या रस्म व रिवाज थे, उनके ख़िलाफ़ भी थी। मसलन मक्का में बुत सजाए हुए थे बैतुल्लाह शरीफ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने शिर्क के ख़िलाफ़ इंसानियत को दावत दी और तौहीद की तरफ बुलाया लोगों को कि शिर्क को ख़त्म करो, तौहीद की तरफ आओ। अब ये वो अकीदा था जो सदियों से अहले मक्का में चल रहा था। उस सदियों से चलते हुए इस अकीदे के ख़िलाफ़ जब अहले मक्का ने आवाज़ सुनी तो वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तफ़िक़ होते गए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तफ़िक़ हुए तो जो मुखालिफ गिरोह था, उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरोकार थे उन्हें कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, कि ये तो हमारे आबा व अजदाद का अकीदा था और ये जो बुत सजाए हुए हैं तो हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ सजाए हुए हैं। तो आबा व अजदाद के सदियों से चलते हुए अकायद की जब गिरफ्त टूटने लगी वहाँ के लोगों के ज़हनों पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वही असर करने लगा, तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि ये तो कुछ जादू है। इसलिए कुरान पाक में कहा, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुला मसहूरा, क्या तुम एक उस शख्स की इत्तिबा करते हो कि जो मशहूर है, जादू ज़दा है। तो अंबिया किराम की बात का ज़हनों पर असर करना और दिल में उतर जाना और सदियों से पुराने अकायद अपने आबा व अजदाद के छोड़कर हक के रास्ते पर आ जाना, इस सारे मंजर को जो इस्लाम के मुआनिदीन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, आदा थे, उन्होंने इस सारे मंजर को बयान करते हुए ये कहा कि ये तो कुछ जादू लगता है, और ये जो बयान है इसमें कुछ जादू है, ये जो तालीम है इसमें कुछ जादू है। कि लोग सदियों के अपने बुजुर्गों के रास्तों को छोड़ते हुए एक नई बात की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। अंबिया किराम को जो उनके मुआनिदीन थे उन्होंने जादूगर कहा। अल्लामा साहब, एक जुमला अक्सर सुनने में आता है कि ये जनाब बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी ने कुछ कर दिया है, ये मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ये किसी ने कुछ कर दिया है, मैं बीमार रहता हूँ, ये कुछ जादू का असर हो रहा है। इस हवाले से कि नफ्सियात, तिब और जादू, इनके दरमियान में आपस में कोई रिश्ता है, या ये जादू एक बिल्कुल अलग कैटेगरी की चीज़ है, नफ्सियात एक बिल्कुल अलग कैटेगरी की चीज़ है, तिब एक अलग कैटेगरी की चीज़ है? हमारे यहाँ ये एक मामूल बन गया है कि हम करना कुछ नहीं चाहते और अपनी सुस्ती और काहली और गफलत को हम डाल देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, उससे मकसद है कि जादू कर दिया किसी ने। हकीकत बात यह है कि एक मुसलमान अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत और इस अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजारे कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है और मैं रब को मानने वाला हूँ। अगर किसी ने मुझ पर जादू किया भी है तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की कुदरत और ताकत पर यकीन रखते हुए मुझे अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी में अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। रही ये बात कि इन चीज़ों का असर करना